Hello. Yes. Already we have started with capacities of the parties. Okay. The same topic we are carrying on today. Capacities of the parties. Switch off your videos. My video will be on. Okay. Uh, Capacity of parties to the contract. Out of this, already we have first, that is the minor. And what is the minor's position that we have seen? Okay. What is the position of minor in a contract? Okay. Now the second, already minor can be the promisee, minor can be the as I told you, he can enter into the contract of any agency. Minor can enter into the agreement of partnership, okay, for sharing the profits of the partnership firm. Minor can be liable for the necessities provided by the person in his upbringing and all, okay. And in the gift deed also, minor is, means such type of a contracts are we can say he can accept the gift. He can accept the gift means he can enter into the agreement to accept the gift, okay. So the contract with minor is wide. This is the thumb rule, but there are some exceptions. We have already seen them. Then the next capacity comes, that is contract by persons of unsound mind. The second one is a contract with person, we can say a person of unsound mind. Unsound mind means what? The person who is not in a state of mind to understand the status of the contract, the effects of the contract, the consequences of the terms and conditions which are inscribed in the contract. Such people are called as a unsound mind, okay. So there are two types of contracts again. I will say a contract by lunatic, a contract by lunatic, and a contract by drunkard. The second one will be a contract by drunkard. Drunkard means who is under the influence of wine, who is under the influence of intoxicant, you can say things. Those persons are called as a drunkard. जे नशेखाली आहेत, मग दारूच्या नशेखाली असतील किंवा आणखीन कुठल्या वेगवेगळ्या पदार्थाच्या सेवनानं, म्हणजे गांजा वगैरे अशा सेवनानं जर करता त्यांच्या अंडर इन्फ्लुएन्स जर असतील तर तीही लोक कॉन्ट्रॅक्ट करण्यासाठी लायक नाहीत. दोज आर इनकॉम्पिटंट पीपल टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रॅक्ट, ओके. सो पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड are again divided into, means contract by lunatic or the contract by drunkard. Both people are not competent to enter into the contract. How? Because contract of lunatic, when I say the contract by lunatic, a person who is of sound mind, because unsound mind means what? He is not capable to form the actual relation, okay, or rational judgment. What is the rational judgment? I can take the judgment, I can take the decision, okay. So that person is called as a sound person. The unsound person is that person who is occasionally of a sound mind and may make contract. Means some people are there, काय काय वेळेला काय होतं, वेडाचा झटका येतो. आता वेडाचा झटका ज्या कालावधीमध्ये आला त्या कालावधीसाठी तो व्यक्ती कॉन्ट्रॅक्ट करण्यासाठी लायक नाही. पण इतर वेळेला तो जर चांगला असेल, साऊंड माइंड असेल, तर अशा वेळेला तो कॉन्ट्रॅक्ट करू शकतो, ओके. आता ह्याच्यामध्ये एक केस आहे, खूप चांगली केस आहे, लक्षात ठेवा ती केस. जर लक्षात आलं तर, जर नोट डाऊन करता आली तर नोट डाऊन करता. इंदर सिंग वर्सेस परमेश्वर सिंग. इंदर सिंग वर्सेस परमेश्वर सिंग नावाची एक केस आहे. त्या केसमध्ये काय झालं होतं माहितीये, अ पर्सन वॉज इडियट. तो माणूस काय होता, इडियट होता, म्हणजेच अनसाउंड माइंड होता. इडियट पर्सन, यू कॅन से. आपण बऱ्याच वेळेला तुम्ही पण म्हणता काय इडियट आहेस रे, असा तो माणूस काय आहे, इडियट आहे.
ही इज इनकेपेबल टू अंडरस्टँड द ट्रान्झॅक्शन. काय ट्रान्झॅक्शन चाललंय, आपण कुठल्या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये इंडल्ज होतोय हे त्याला काही कळत नव्हतं. ही इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंड टू अंडरस्टँड द ट्रान्झॅक्शन. ओके, आणि म्हणून त्यानं ही अग्रीड टू सेल वन ऑफ हिज प्रॉपर्टी हॅव्हिंग दिस, म्हणजे मार्केट प्राइस न जर गेला तो, तर मार्केट प्राइस त्याची किती होती, 25,000. खूप पूर्वीची केस आहे ही. 25,000 त्या पर्टिक्युलर प्रॉपर्टीची केस होती, आणि त्यानं त्या इडियट म्हणजे त्याचा जो वेडेपण आहे त्या वेडामध्ये तो तीच प्रॉपर्टी फक्त 7,000 रुपयासाठी विकायला तयार झाला. किती रुपयाला, 7,000 रुपयाला. आता असं एग्रीमेंट जेव्हा कोर्टामध्ये, इडियट म्हणजे काय, तो त्या वेडाच्या झटक्यामध्ये असेल, किंवा तो वेडा कायमचाच वेडा आहे असं समजू. इडियट म्हणजे कायमचा वेडा येतो. 25,000 ची प्रॉपर्टी तो 7,000 साठी विकण्यासाठी जर कॉन्ट्रॅक्ट करत असेल, आणि त्याला सांभाळणारी लोक किंवा त्याचे केअर घेणारी जी लोक आहेत, किंवा कोर्ट असाइनी नेमतं, कोर्ट रिसिव्हर नेमतं, असं वेडा वगैरे जर तो अचानक वेडा झाला, ऍक्सिडेंट झाल्यानंतर वेडा झाला, तर त्या वेडांच्या प्रॉपर्टीची काय म्हणतो आपण, काळजी घेण्यासाठी, ऍडमिनिस्ट्रेशन करण्यासाठी कोर्ट असाइनी नेमतं, जे दोज हु आर इनकॅपेबल टू एंटर इन टू द कॉन्ट्रॅक्ट, अशा लोकांसाठी. आणि ते जे त्यानं इडियटच्या भरामध्ये जे कॉन्ट्रॅक्ट केलेलं आहे ते काय आहे, वाईड आहे. द अग्रीमेंट वॉज वाईड. कोर्टानं सांगितलं की हे अग्रीमेंट काय आहे, वाईड आहे, इन्फोर्सिबल होणार नाही, कारण वेडाच्या भरामध्ये त्यानं केलेलं आहे. ह्याचं कारण काय, ही इज नॉट कॉम्पिटंट टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रॅक्ट, एनी अग्रीमेंट, नॉट कॅपेबल टू एक्सरसाइज हिज ओन जजमेंट. ह्याची किंमत 25,000 आहे का ह्याची किंमत 7,000 आहे, याचं जजमेंट करणं त्याला शक्य नाही आहे, बिकॉज ही इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंड. आणि म्हणून हे कॉन्ट्रॅक्ट बाय लुनॅटिक असं समजलं गेलं, आणि ते वाईड समजलं गेलं. येते लक्षात? म्हणजे कुठल्याही व्यक्ती जो इडियट आहे, जो इन्सेन आहे, त्याच्याशी कॉन्ट्रॅक्ट करणं हे काय आहे, चुकीचं आहे असं आपण म्हणू, किंवा वाईड आहे असं म्हणू. आता दुसरं काय आहे, ड्रंकार्ड. ड्रंकार्ड म्हणजे काय सांगितलं मी तुम्हाला, सेन आहे, सेन पर्सन आहे म्हणजे तो शहाणा आहे, पण तो दारू पितो, अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ इंटॉक्सिकेट लिक्विड आहे, किंवा तो सतत काय म्हणतो आपण, ड्रंकार्ड म्हणजे दारुडा, ज्याला आपण मराठी स्वच्छ शब्द वापरायचं झालं तर तो एक दारुड आहे. तर असा सेन मॅन हु इज सो ड्रंक दॅट ही कांट अंडरस्टँड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट. आलं लक्षात, की जे कॉन्ट्रॅक्टचे टर्म्स आहेत हे सुद्धा त्याला अंडरस्टँड करा इतपत तो शुद्धीमध्ये नाहीये. आलं लक्षात? दॅट पर्सन कॅन नॉट एंटर इन टू द कॉन्ट्रॅक्ट. आर यू गेटिंग? कॉन्ट्रॅक्ट बाय ड्रंकन पर्सन इज ऍब्सोल्युटली वाईड. असं एग्रीमेंट हे काय आहे, वाईड आहे, कारण त्यानं काय केलेलं आहे, दारूच्या नशेमध्ये, त्याला माहिती नाहीये. आलं लक्षात? आता हिंदू लॉ असा सांगतो, इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट काय सांगतं, की कॉन्ट्रॅक्ट मेड बाय द ड्रंकार्ड इज रिअली ॲब एनिशो वाईड असं सांगतं. आलं लक्षात? पण इंग्लिश लॉ खाली कॉन्ट्रॅक्ट बाय पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड अशा वेळेला वायोडेबल ठरवलेलं आहे. म्हणजे काय काय वेळेला ते वायोडेबल होणार आहे, दरवेळेला वाईड असं नाही. पण भारताच्या कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट प्रमाणे कॉन्ट्रॅक्ट बाय ड्रंकार्ड असेल, किंवा कॉन्ट्रॅक्ट बाय लुनॅटिक असेल, कॉन्ट्रॅक्ट बाय इडियट असेल, हे ॲब एनिशिओ म्हणजे प्रथमदर्शनीच वाईड आहेत, ते इन्फोर्सेबल होणार नाहीत असं सांगितलेलं आहे. हे लक्षात आलं तुमच्या? आता मायनर, एक पार्टी नॉट कॉम्पिटंट टू एंटर इन टू द कॉन्ट्रॅक्ट. दुसरं काय सांगितलं मी, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. त्याच्यामध्ये दोन सांगितले, लुनॅटिक सुद्धा आणि ड्रंकार्ड. केव्हा, जेव्हा तो चांगला व्यक्ती आहे, दारूच्या इन्फ्लुएन्स खाली नाहीये, किंवा इंटॉक्सिकंट कुठलंही पिलेलं नाहीये, नशेखाली नाहीये, अशा वेळेला तो कॉन्ट्रॅक्ट करू शकतो. पण जेव्हा तो दारूच्या नशेखाली असतो, किंवा कुठल्याही एखाद्या अशी ज्याला आपण नशा येणाऱ्या वस्तू आहेत, ते गांजा वगैरे आपण म्हणतो, चरस असू दे, याच्या सेवनाने तो जर त्या अंडर इन्फ्लुएन्स असेल, तर अशा वेळेला तो कॉन्ट्रॅक्ट करू शकत नाही. आलं लक्षात? आता तिसरं बघूया आपण. तिसरं, हु इज द थर्ड पार्टी. ओके, आता कॉन्ट्रॅक्ट बाय मॅरिड वुमन. कॉन्ट्रॅक्ट बाय मॅरिड वुमन. आता कॉन्ट्रॅक्ट बाय मॅरिड वुमन कॉन्ट्रॅक्ट करू शकते का? येस, करू शकते. हिंदू ऍक्ट प्रमाणे किंवा मुस्लिम ऍक्ट प्रमाणे अ मॅरिड वुमन और अ सिंगल वुमन अंडर बोथ, अंडर द हिंदू लॉ ऑल्सो अँड अंडर द मुस्लिम लॉ ऑल्सो, can enter into the contract. She can enter into the contract only if she is a major. बरोबर आहे?
जो स्त्रियांना कायदा आहे तोच पुरुषांना आहे. आलं लक्षात? आणि म्हणून जर ती स्त्री किंवा ती मुलगी जर 18 इयर्सच्या अबो असेल, मेजर असेल, तर सी कॅन एंटर इन टू कॉन्ट्रॅक्ट. मुद्दा काय यायच्यात? विदाउट हर हजबंड कन्सेंट. विदाउट हर हजबंड कन्सेंट. म्हणजे इथं नवऱ्यानं संमती दिली तरच ती एंटर होते असं अजिबात नाहीये. प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द वुमन थ्रू हर ओन स्किल. ती स्वतः जेव्हा ती मिळवते ना एखादी प्रॉपर्टी, स्वतःच्या स्किलनं ती जेव्हा मिळवते तेव्हा ती तिचं स्वतःच असतं ते. आलं, स्वतःची प्रॉपर्टी असते. दॅट इज द सेपरेट प्रॉपर्टी. आणि त्या सेपरेट प्रॉपर्टीसाठी ती केव्हाही कॉन्ट्रॅक्ट करू शकते. मॅरिड वुमन मे शू ऑर बी शूड. म्हणजे काय सांगितलंय बघा, मॅरिड वुमन मे शू ऑर बी शूड. म्हणजे ती दुसऱ्यांच्या वरती एखादा दावा करू शकते किंवा तिच्यावर दुसरे दावा करू शकतात. ऑर बी शूड इन हर ओन नेम. इन हर ओन, स्वतःच्या नावे, नवऱ्याच्या नावे. नेम इन रिस्पेक्ट ऑफ. कुठल्या गोष्टीमध्ये? इन रिस्पेक्ट ऑफ हर ओन प्रॉपर्टी. हे खूप महत्वाचं आहे. किंवा नवऱ्याच्या प्रॉपर्टीनं मी करार केलाय आणि आता नवरा नको म्हणतोय, असं होणार नाही. कारण तेव्हा मात्र जेव्हा नवऱ्याची प्रॉपर्टी असते तेव्हा तिला काय करावं लागणार आहे? बिकॉज ती काय आता सेपरेट झालेली नाहीये, तिच्या ओन नावानं ती प्रॉपर्टी आलेली नाहीये. आलं लक्षात? त्यामुळे सी हॅज टू टेक द कन्सेंट ऑफ हर हजबंड. बट व्हेन आय एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी विच इज ओन्ड बाय हर, ओके, which is counted as her own property, then definitely regarding that property she can enter into the contract if she is a major. येते लक्षात तुम्हाला? ही गोष्ट लक्षात आली. आता त्याच्यानंतर कॉन्ट्रॅक्ट बाय कॉर्पोरेशन. कॉन्ट्रॅक्ट बाय पोझिशन्स आहेत ह्या वेगवेगळ्या. आलं लक्षात? काय काय कॅपॅसिटीज आहेत? कॉन्ट्रॅक्ट बाय कॉर्पोरेशन. आता corporation, when I utter the word corporation, so there are two types of personalities in the world. One is the natural personality and another one is the, we can say, artificial personality. Artificial personality म्हणजे काय? हे corporation. Because a Companies Act 1956 or the Companies Act 2013 have gave birth to the company. ओके, हॅव गेव बर्थ म्हणजे कायद्यानं एखाद्या स्टॅट्यूटनं त्यांना जन्माला घातलेलं आहे. आलं लक्षात? आणि म्हणून त्यांचं एक स्वतंत्र असं अस्तित्व आहे. त्यांना त्यांची प्रॉपर्टी पजेस करण्याचा हक्क आहे. येते लक्षात तुम्हाला? त्यांच्या स्वतःच्या लायबिलिटीज असू शकतात, त्यांच्या स्वतःच्या प्रॉपर्टीज असू शकतात, असेट्स असू शकतात. असं आलं लक्षात? पण इन द नेम ऑफ कंपनी हे कॉन्ट्रॅक्ट कुणाच्या नावानं, कुठल्या एखाद्या डायरेक्टरच्या नावानं होत नाही. कंपनीचा ऍक्च्युअल व्यवसाय कोण चालवत असतं? डायरेक्टर चालू शकतात. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स असतात, मेंबर्स असतात, बरोबर आहे? मेंबर्सने डायरेक्टर्सना नेमून दिलेलं असतं आणि मेंबर्सच्या वतीनं ते कारभार बघत असतात सर्व डायरेक्टर्स. ह्याचा अर्थ डायरेक्टरचे इंडिव्हिज्युअल काही त्याच्यामध्ये जबाबदारी नाही. कंपनीची स्वतःची ही बॅलन्स शीट कुणाची आहे? कंपनीची आहे. हा P&L अकाउंट कुणाचा आहे? कंपनीचा आहे. येते लक्षात तुम्हाला? आणि म्हणून कॉर्पोरेशन इज द आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल का म्हटलं जातं? तर कायद्यानं त्याला, म्हणजे क्रिएटेड अंडर द लॉ, क्रिएटेड अंडर द स्टॅट्यूट असं आपण म्हणूया. कॉर्पोरेशन कांट एंटर इन टू द कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ अ स्ट्रिक्टली पर्सनल नेचरचे जे आहेत ना, कॉर्पोरेशन कांट एंटर इन टू द कॉन्ट्रॅक्ट विच आर पर्सनल नेचर. काही संबंध नाही पर्सनल नेचरचा. कारण आर्टिफिशियल पर्सनॅलिटी कंपनीच्या स्वतःच्या नावाने प्रॉपर्टीज असतात, कंपनीच्या स्वतःच्या नावाने असेट्स असतात, कंपनीच्या स्वतःच्या नावाने लायबिलिटीज असतात. येते लक्षात? डायरेक्टर्स हे फक्त कंपनीचा कारभार बघतायत, त्यांची प्रॉपर्टी नाहीये ती, किंवा एका मेंबरची प्रॉपर्टी नाहीये. सपोज मी एखाद्या कंपनीचे शेअर्स घेतले, सपोज 50,000चे माझे शेअर्स आहेत, तर त्या 50,000पुरतीच मी त्याची ओनर आहे. म्हणजे मी एकटी ओनर आहे का? नाही, एन नंबर ऑफ मेंबर्स आहेत. पण जी प्रॉपर्टी असं, म्हणजे आता ते पैसे जेव्हा इकट्ठा होतात, IPO काढले, कंपनीकडे पैसे आले, त्या पैशाची कंपनी प्रॉपर्टी विकत घेते, पण ती प्रॉपर्टी मेंबरच्या नावाने असत नाही किंवा कोणा एका डायरेक्टरच्या नावानं असत नाही. तर ती कोणाच्या नावानं असते? कंपनीच्या स्वतःच्या नावानं ते असेट्स आणि लायबिलिटीज असतात. आणि म्हणून कंपनी जेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट करेल ते कोणाशी रिलेटेड असतात?
त्यांच्या स्वतःच्या असेट्स अँड लायबिलिटीशी रिलेटेड असतात आणि म्हणून कंपनीच्या नावानेच तो करार केला जातो. कॉन्ट्रॅक्ट बाय कॉर्पोरेशन. सो कॉर्पोरेशन इज द आर्टिफिशियल पर्सन अँड कंपनी कॅन बी शूड अँड कंपनी कॅन शू. मी काय सांगितलं, कंपनी कॅन शू और कंपनी कॅन बी शूड. म्हणजे तिसऱ्या व्यक्तीला जर करता कंपनीच्या विरुद्ध दावा दाखल करायचा असेल तर ती तिसरी व्यक्ती सुद्धा कंपनीच्या नावे दावा दाखल करते. येते लक्षात? म्हणून कॉन्ट्रॅक्ट बाय कॉर्पोरेशन नेव्हर बी इन द पर्सनल नेचर बट which are related to company's property, the company can enter into the contract in its own name. And the last one, sorry, contract by insolvent. Contract by insolvent. आता इन्सॉल्वंट म्हणजेच काय? दिवाळखोर. एखादा व्यक्ती काय झालेला आहे? दिवाळखोर झालेला आहे. आता एखादा व्यक्ती दिवाळखोर झालाय असं थोडीच NU देशपांडे डिक्लेअर करणार आहेत का थोडीच कुठल्या एक सोसायटीचा मेंबर डिक्लेअर करणार आहे का? नाही. तर कोर्टात पुढे जेव्हा केस जाते, म्हणजे जे सगळे काय म्हणतो क्रेडिटर्स आहेत की ह्यानं माझे एवढे पैसे घेतले, तेवढे पैसे घेतले, एवढ्या त्यानं कर्ज घेतलेलं आहे, बँकेकडनं एवढं कर्ज घेतलेलं आहे, मग बँक असू दे किंवा ज्याच्याकडनं पैसे घेतलेले आहेत ते कोर्टात जातात की हा बाबा आमचे पैसे देत नाहीये. तेव्हा कोर्ट काय करतं? दिवाळखोर म्हणून कोर्ट डिक्लेअर करतं की हे this particular person is not competent to repay the debts of a particular person or a particular bank because the person has become insolvent. The person has become insolvent and insolvent can't enter into any contract. आणि जेव्हा कोर्ट डिक्लेअर करतं की ही एक व्यक्ती किंवा ही एक कंपनी इन्सॉल्वंट आहे, ह्याची देयता आता संपली आहे, म्हणजे लोकांचं देणं ही देऊ शकत नाहीये, त्यांच्या असेट्स ह्या लायबिलिटीज पेक्षा खूप कमी आहेत आणि लायबिलिटीज जास्त आहेत, असं जेव्हा कोर्टाच्या लक्षात येतं तेव्हा कोर्ट काय सांगतं की इन्सॉल्वन्सी डिक्लेअर कर. आता इन्सॉल्वन्सी डिक्लेअर जेव्हा करतं मग जी राहिलेली प्रॉपर्टी आहे, जी राहिलेले असेट्स आहेत, जे काही लायबिलिटीज सेटल करण्यासाठीचा सगळा कारभार कंपनी काय करतं? एका ऑफिशियल असाइनी नेमतं. लक्षात घ्या, ऑफिशियल असाइनी किंवा रिसिव्हर, ऑफिशियल रिसिव्हर असं हे कोर्टच नेमतं. आलं लक्षात? आणि म्हणून इन्सॉल्वंटची जी प्रॉपर्टी आहे त्याचं ह्याच्या पुढं म्हणजे कोर्टानं ज्या तारखेला इन्सॉल्वंट म्हणून डिक्लेअर केलं त्या तारखेपासून त्या संपूर्ण कंपनी असू दे किंवा ते इंडिव्हिज्युअल त्याचा जो बिझनेस आहे तो पूर्ण आता कोणाच्या खांद्यावर आलेला आहे? ऑफिशियल असाइनी किंवा ऑफिशियल रिसिव्हर जो कोर्टाने नेमलेला आहे. आणि म्हणून इन्सॉल्वंटची पूर्ण प्रॉपर्टी, जो इन्सॉल्वंट झालेला आहे त्याची जी राहिलेली प्रॉपर्टी आहे ना, प्रॉपर्टी वेस्ट इनटू कोणासाठी सांगितलं? किंवा इन द हँड्स ऑफ कोणाकडे आली? इन द हँड्स ऑफ हे ऑफिशियल असाइनी किंवा ऑफिशियल रिसिव्हर असं मी सांगितलं. आलं लक्षात? हेच आता त्या इन्सॉल्वंटच्या वतीनं कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये भाग घेऊ शकतात पुढच्या ह्याला. आलं लक्षात? आता कित्येक बँका तुम्ही इन्सॉल्वंट म्हणून डिक्लेअर झाल्या असतील किंवा कित्येक बँकांचं RBI लायसन्स काढून घेतलेलं आहे. यू आर नॉट कॉम्पिटंट टू enter into the different contracts of the banking because you are not maintained this reserve ratio and that you are not followed the RBI rules and all. मग अशा बँकांच्या वरती कोर्टानं काय केलेलं असतं? कोऑपरेटिव्ह कोर्टानं एखादा ऍडमिनिस्ट्रेटर नेमलेला असतो आणि ऍडमिनिस्ट्रेटर इथून पुढचा कारभार तो बघत असतो. तसं एखादा इंडिव्हिज्युअल इन्सॉल्वंट म्हणजे एखादा व्यक्ती इन्सॉल्वंट झाला, आता इन्सॉल्वंट म्हणून काही कोणीही नाही डिक्लेअर करत. आलं लक्षात? ती केस कोर्टापुढे जाते, कोर्ट त्याचं सगळं बघतं, त्याचे फिनान्शियल स्टेटमेंट चेक केले जातात आणि त्याची जी काही लायबिलिटीज आहेत त्या असेट्स पेक्षा जेव्हा जास्त होतात तेव्हा तो इन्सॉल्वंट म्हणून डिक्लेअर केला जातो आणि तेव्हाच त्याचे जे काही प्रॉपर्टीज असतात ते कुठं जातात? आता ऑफिशियल असाइनी किंवा ऑफिशियल रिसिव्हर कडे जातात. त्याच्या पुढचा पूर्ण कारभार जो आहे तो ऑफिशियल असाइनी किंवा ऑफिशियल रिसिव्हर बघणार आहे. पण इन्सॉल्वंटच्या नावानं कोणी कॉन्ट्रॅक्ट करायचं नाही. तशी जाहीर नोटीस पण काढली जाते की ही इज डिस्क्वालिफाईड नाव टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रॅक्ट. आणि म्हणून कुठलाही म्हणजे एकदा त्याचे जे काही इन्सॉल्वंट म्हणून डिक्लेअर झाल्यानंतर त्याच्यावरच्या ज्या जबाबदाऱ्या आहेत त्यातून तो आता डिस्चार्ज होतो. आलं लक्षात? आणि मग त्याची पर्सनल प्रॉपर्टी बघायलाही ऑफिशियल असाइनी आणि रिसिव्हर आहेत. इथून पुढे त्याला कुठल्याही कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये एंटर होता येणार नाही. ही इज इनकॅपेबल टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रॅक्ट. अशा ह्या कॅपॅसिटीज आपण आता बघितलेल्या आहेत. ह्या 5 कॅपॅसिटीज मध्ये तुम्हाला आता याच्यामध्ये मायनरची पोझिशन आपण बघितली, एक्सेप्शन सुद्धा बघितलेले आहेत. हे सुद्धा तुम्हाला आता लक्षात येईल की काय काय आपण बघितलं. तर ह्या पूर्ण मागच्या लेक्चरमध्ये आणि ह्या लेक्चरमध्ये अग्रीमेंट आणि कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये
काय फरक आहे, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन एग्रीमेंट अँड कॉन्ट्रॅक्ट. त्याच्यानंतर आपण चालू केलं कॅपॅसिटीज ऑफ द पार्टीज. कॅपॅसिटीज ऑफ द पार्टीज मध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा आलं होतं आपल्याकडं की मायनर म्हणून. ह्या मायनरची, मायनर इज ही कॅपेबल टू एंटर इन टू द कॉन्ट्रॅक्ट? येस, इन सम केस ही इज capable to enter into the contract, but only for the benefits. Remember that, only for the benefits. Even the partner can give the permission to enter into the partnership agreement, but only for sharing the profits. आता सपोज एखादी फर्म लॉस मध्ये आली, तर तो लॉस कुणी बेअर करायचा? तर मायनरची जेवढी प्रॉपर्टी ऑलरेडी त्या फर्म मध्ये आहे तेवढीच जबाबदार राहते. आलं लक्षात? लक्षात घ्या, कंपनी आणि पार्टनरशिप फर्म मधला फरक हाच आहे. कंपनी बुडली तर मेंबर कशासाठी जबाबदार असतो? तर त्यानं घेतलेल्या शेअरच्या अनपेड प्राइस पुरताच तो काय असतो? जबाबदार असतो. पण पार्टनरशिप फर्म बुडली तर त्यामध्ये जे काही पार्टनर्स असतात त्यांची स्वतःची जी पर्सनल प्रॉपर्टी आहे ती सुद्धा फर्मचे देणी देण्यासाठी फेच केली जाते, म्हणजे ओढली जाते. आलं लक्षात? आता इथं असं समजूया की आपण ए बी, आलं लक्षात, ए बी सी आणि डी असे 4 पार्टनर आहेत. आता ए बी सी डी हे मेजर आहेत आणि डी हा मायनर आहे असं समजूया. आलं लक्षात? आणि ही पार्टनरशिप फर्म एबीसीडी नावाची जी फर्म आहे ती आता लॉस मध्ये गेलेली आहे असं समजूया आपण. हा, आता लॉस मध्ये गेले ह्याचा अर्थ बँकांची त्यांनी कर्ज काढलेली आहेत, क्रेडिटर कडनं पैसे घेतलेले आहेत. आलं लक्षात? ते पैसे तर परत करावे लागणार आहेत. आता इथं ह्या केसमध्ये ए बी सी चे ज्या पर्सनल प्रॉपर्टीज आहेत की नाही, स्वतःच्या त्यांच्या फर्मच्या सोडून, त्या सुद्धा ही फर्मची देणी देण्यासाठी वापरली जातात. पण डी हा असा व्यक्ती आहे, मायनर व्यक्ती आहे की ज्याची पर्सनल कोट्याधीशानं जरी प्रॉपर्टी असली तरी फर्म लॉस मध्ये आली आहे म्हणून त्याची प्रॉपर्टी घ्या असं कोर्ट कधीही सांगत नाही. येते लक्षात? आणि म्हणून मायनर कॅन बी द बेनिफिशियरी अँड हिज प्रॉपर्टी will not be fetched to settle the dues of the firm which is in loss. Are you getting? So minor is only for the, minor can be the beneficiary. Some exceptions are there. Already we have taught, I have already taught you what are the exceptions. Minor बरोबर केलेले कॉन्ट्रॅक्ट हे केव्हाही वैध असतात, पण त्याला काही एक्सेप्शन्स आहेत. हे सगळे आपण आज शिकलेलो आहे. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्स अ लॉट. पुढच्या वेळेपासून आपल्याला आता ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे काय आणि रेमेडीज फॉर द कॉन्ट्रॅक्ट काय आहेत हे आपल्याला बघायचं आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण ते कव्हर करूया.